समस्त को ख्रीष्ट प्रेम नमस्कार और शुभेच्छा सारा चैनल रे आपण मान को पुणी स्वागत जनाए। आज जो वाक्य उपर आमे ध्यान करबा ता आपण माने पाइबे द्वितीय तिमोथी 3 पर्वर 12 पद। सेठारे एपरि लिखा जाय, प्रकृत रे जो माने ख्रीष्ट यीशु को सहभागिता रे धर्म जीवन यापन करबा इच्छा करंती से माने ताड़ना भोग करिवे। वर्तमान समय रे आमे आम भारत वर्षर विभिन्न स्थान रे प्रभु यीशुंकर दास दासी मान को ऊपर अनेक ताड़ना हेबार देखुछु। जदिबा भारत वर्ष गोटे गणतंत्र एवं धर्म निरपेक्ष देश, तथापि धर्म परिवर्तन करा जाउछि कई ख्रिस्टियन मानक प्रति अनेक ताड़ना करा जाउछि। पास्टर मान को माड़ मारछंती, घर भितरे बिना अनुमति रे पसि जाउछंती, गाँव बहिष्कार करा जाउछि, पुलिस केस करी जेल पठा जाउछि, महिला मानक प्रति अभद्र व्यवहार करा जाउछि, गिरजाघर भांगी दिया जाउछि इत्यादि इत्यादि। धर्म निरपेक्षतार अर्थ हेउछि सरकार किंबा राज्य कोनोसी विशेष धर्म को अग्रगण्य देबे नै एवं सबु धर्म को समान सम्मान और स्वाधीनता दे। सबु धर्म प्रति समान दृष्टिभंगी और लोके निजर विश्वास अनुसार धर्माचरण करने को स्वाधीन। यह सेकुलरिज्म आ ओडिया रे धर्म निरपेक्षता किंतु दुखर विषय जे या थिबा सत्वे ख्रीष्ट धर्म को मानुथिबा भारतीय मानक प्रति अन्याय रे ताड़ना करा जाउछि। एबे गोटे राज्य रे धर्मांतकरण पई आजीवन कारादंड नियम करा जाइछि। भारत वर्ष रे 140 कोटी जनसंख्या रे ख्रिस्टियन मानक संख्या 2 रु 3% मध्य रे अछि, तथापि सेमान को ऊपर अत्याचार करा जाउछि। ख्रिस्टियन मानक पई निर्यातना कोनोसी नुआ कथा नै। प्राचीन कलेसिया रु आज पर्यंत ख्रिस्टियन माने विभिन्न प्रकार विपद अपमान और पीड़ा सहिछन्ति, किंतु यह ईश्वरंकर अनुपस्थितिर प्रमाण नुहे, बरं सत्य शिष्यत्वर चिन्ह। आमे जदि आज देखिबा काहेकि ख्रिस्टियन माने निर्यातन सहन करंती आ तांको उपरे ताड़ना काहेकि आछे, किछिटा विषय उपरे ध्यान करिबा। प्रथमटी हेउची सत्य प्रति विरोध। सुसमाचार अंधकार को प्रकाश करे। जो माने अंधकार मध्य रे रहिबाकु चाहंती से माने निश्चय प्रकाश किंबा सत्य को विरोध करिवे। द्वितीय रे यीशु को घृणा। प्रभु को जेपरी जगत चिन्हिला नै, रिजेक्ट कला, ठीक सेही परी आजि तांकर दास दासी को मध्य तांको परी जगत ग्रहण करि पारु नै। तृतीय रे आत्मिक संघर्ष। शैतान चाहे सुसमाचार साक्ष्य को नीरव कर दिया जाए। शैतान चाहे नहीं जे सुसमाचार प्रचार द्वारा सत्य परमेश्वर को जगत जान आ तांको निकटवर्ती। चतुर्थ रे सामाजिक और राजनैतिक चाप। जेतेबेले समाज बा शासन बाइबल रो मूल्य को अस्वीकार करे। आपण माने देखि दिबे तंबा, लुहा एवं पितल को जेतेबेले नियारे पका जाए तार रंग बदली जाए, जेतेबेले या उत्तापर सम्मुखीन हुए, किंतु सुना को जेतेबेले नियारे पका जाए तार रंग बदली जाए नहीं, बरं ता आहुरी उज्जवल हो जाए। ठीक सही परी प्रभुंकर दास दासी माने जेतेबेले ताड़ना मध्य दे गति करसांती तांकर विश्वास आहुरी यीशुंको उपरे दृढ़ीभूत होइଥାଏ एवं सेमानकर साक्ष्य अन्य माननको साहाय्य करिଥାଏ प्रभु यीशुंको जानिबा पई आउ तांको निजर परित्राणकर्ता रूपे स्वीकार करिबा। आसंतु आजि पवित्र बाइबल रो केते गुडिया पद पढिबा आउ देखिबा ईश्वरଙ୍କ वाक्य तांकर दास दासींकर निर्यातना उपरे कोन व्याख्या करे। देखिबा पवित्र बाइबल रो माथ्यू लिखित सुसमाचार 5 पर्व 10 रु 12 पद रे यीशु कहिथिले,
ଧାର୍ମିକତା ନିମନ୍ତେ ତାଡ଼ନା ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର। ଲୋକେ ଯେବେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମୋ ସକାଶେ ନିନ୍ଦା ଓ ତାଡ଼ନା କରନ୍ତି, ପୁଣି ମିଥ୍ୟାରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦ କଥା କହନ୍ତି, ତେବେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଧନ୍ୟ। ଆନନ୍ଦ କର ଓ ଉଲ୍ଲସିତ ହୁଅ, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଚୁର। ସେହିପରି ତ ସେମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏଠାରେ ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାରରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ କିପରି ତାଡ଼ନା କରାଯାଇଥିଲା ଆମ ପୂର୍ବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି। ଆଉ ପାଉଲ ଫିଲିପିଓ 1:29 କହିଥିଲେ, କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯେ ଅନୁଗ୍ରହ ଦତ୍ତ ହୋଇଅଛି ତାହା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ତାହାଙ୍କ ସକାଶେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ମଧ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦତ୍ତ ହୋଇଅଛି। ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦତ୍ତ ହୋଇଛି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଆନନ୍ଦ କରିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ନାମ ପାଇଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଲେ। ଏହା ମାନେ ପବିତ୍ର ବାଇବଲର ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 5:41 ପଦରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ସେଥିରେ ସେମାନେ ଯେ ସେଇ ନାମ ସକାଶେ ଅପମାନ ଭୋଗିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ଗଣିତ ହୋଇଥିଲେ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦ କରୁ କରୁ ମହାସଭାରୁ ବାହାରିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ଧକାର ବଢି ଯାଇଥାଏ, ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଦୀପର ଆଲୋକ ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ। ସେହିପରି ଯେତେବେଳେ ତାଡ଼ନା ବଢିଥାଏ, ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଆହୁରି ନିବିଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ନିର୍ଯାତନାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଣ ହୁଏ ଦେଖିବା। ଏହା ଆମେ ଏବ୍ରୀ 13:5 ଲେଖାଯାଏ, ଆଚାର ବ୍ୟବହାରରେ ଧନଲଭ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ହୁଅ, ତୁମମାନଙ୍କର ଯାହା କିଛି ଅଛି ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥାଅ, କାରଣ ସେ ନିଜେ କହିଅଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ କେବେ ହେଁ ଛାଡ଼ିବା ନାହିଁ, ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ କେବେ ହେଁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ରଖିବି, ଆଉ ମୁଁ କେବେ ବି ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ କି ପରିତ୍ୟାଗ କରିବି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟଦାତା ପରମେଶ୍ୱର। ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା କରୁଥିବା ଅନ୍ୟାୟର ବିଚାର କରିବେ। ବାଇବଲର 2 ଥେସଲୋନିକ୍ୟ 1:6-7 ଲେଖାଯାଏ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣା ଶକ୍ତିମାନ ଦୂତମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅଗ୍ନି ସହ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ, ସେତେବେଳେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କ୍ଲେଶ ଦେଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଫଳ ସ୍ୱରୂପେ କ୍ଲେଶ ଦେବା ଓ କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କରୁଅଛ ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା, ଏହା ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ନ୍ୟାୟର ବିଷୟ। ଆଉ ସେ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଦେବେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଡ଼ନା ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ପବିତ୍ର ବାଇବଲର ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 2:10 ଲେଖାଯାଏ, ଯେଉଁ ସବୁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛ ସେହି ସବୁକୁ ଭୟ କର ନାହିଁ। ଦେଖ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଶୟତାନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି କାହାରିକୁ କାରାଗାରରେ ନିକ୍ଷେପ କରିବ, ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ 10 ଦିନ କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କରିବ। ତୁମ୍ଭେ ମରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥାଅ, ସେଥିରେ ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ଜୀବନ ରୂପ ମୁକୁଟ ଦେବୁ। ଯେପରି ମେଷପାଳକଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ସୁରକ୍ଷିତ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ତାଡ଼ନାର ସମୟରେ ଯେପରି ପ୍ରାଚୀନ କଲସିଆର ଲୋକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ଯେ, ପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ଦାସମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାହସ ସହ ତୁମ୍ଭର ବାକ୍ୟ କହିବାକୁ ଶକ୍ତି ଦିଅ, ସେହିପରି ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ମାଗିବା ଯେ ଯେପରି ଆମେ ଆମର ତାଡ଼ନାକାରୀ ମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଏକ ଆରେକକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା, ଯେପରି ବିଶ୍ୱାସରେ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ରହିବା। ଫେଲୋସିପ୍ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରିଥାଏ। ଯେପରି ଗୋଟେ ପ୍ରଦୀପ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଦୀପକୁ ଜଳାଇଲେ ନିଜେ କିଛି ହରାଇ ନଥାଏ, ସେହିପରି ଏକ ଆରେକକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ସାହସ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅନ୍ୟର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରିବା, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜର ବିଶ୍ୱାସରେ ଅଟଳ ରହିପାରିବା। ନିର୍ଯାତନା ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟହୀନ ନୁହେଁ। ଏହା ସ୍ମରଣ କରାଏ ଯେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପୃଥିବୀ ଗ୍ରହଣ କରିନପାରେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗ
ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ନିର୍ଯାତନା ଆମର କଣ୍ଠସ୍ୱରକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ନୀରବ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସୁସମାଜକୁ କେବେ ବି ନୁହେଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।